Welcome to current affair discussion. Today we are going to discuss May 6th to 14 part 2 current affairs. Moving to question number 11, and this 11th question detailed ga explanation ivali, minimum at least first question itself, 11th question itself 10 to 15 minutes time padutundi. Patience tho vinandi. Okay, right. So simply SEBI, our capital market regulator, sets 1 crore minimum and mandates demat for securitized debt instruments. This question, this information మనకు బెటర్గా బెస్ట్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటో తెలియాలి. ఎస్డిఐస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. దెన్ విల్ కమ్ అక్రాస్ what is this mandatory thing about demat and what is this 1 crore minimum, then I will discuss later. Okay, so first of all we all need to get a clarity about SDIs, that is securitized debt instrument ante enti, right? First of all SDA యొక్క definition చూస్తే look at this statement. These three statements will give a better understanding about SDIs. So what is SDI? Securitized debt instrument. Abbreviation important for your clerical examinations point of view. PO లెవెల్లో అయితే యాక్చువల్లీ ఎస్డిఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అండ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎలిజిబిలిటీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ కమ్. బట్ యాజ్ పర్ క్లరికల్ ఎగ్జామినేషన్ స్టాండర్డ్స్ అయితే వాట్ స్టాండ్స్ ఎస్డిఐ, సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో వాట్ యాక్చువల్లీ దీస్ మీన్స్? దీస్ ఆర్ ఫినాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ డెవలప్డ్ బై pooling together. So pooling together something what? Different types of debt like loans maybe, mortgages maybe, receivables, and then selling them as securities to investors. Okay. So this whole process of selling debt to investors is known as securitization, which enables the originator, nothing but a bank, to convert illiquid assets into liquid ones, offering another source of funding. And investors who invest in these SDIs receive returns based on the performance of the underlying debt pool. All 3 points meaning ento one by one with a detailed practical example. Let me explain to you people. Let me take even a practical example called one bank, SBI, State Bank of India. So look at the first point. These are the financial products developed by pooling together different types of debt like loans kani, mortgages kani, receivables kani undi kada. So SBI, let us assume SBI normal business enti, bank business enti, they offer loans, right? Loans. And imagine State Bank of India provided housing loans to like 10,000 people, 10,000 personalities SBI దగ్గర లోన్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం, హోమ్ లోన్స్. అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ హోమ్ లోన్స్ తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఒక ఫినాన్షియల్ డెట్, ఏ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటి అక్కడ? లోన్స్ కానీ, మోర్టగేజెస్ కానీ, రిసీవబుల్స్ కానీ అని కదా. నేను ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మోర్టగేజ్. నార్మల్గా ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ పైన లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దాన్ని మోర్టగేజ్ అంటారు. హౌస్ అనేది ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి సో హౌసింగ్ లోన్స్ని మోర్టగేజ్ లోన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఎస్బీఐ టుడే 2025 ఇయర్లో జూన్ మంత్లో ఓకే ఒక 10,000 పర్సనాలిటీస్కి హౌసింగ్ లోన్స్, ఒక్కొక్కరికి అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ 50 lakhs లోన్ ఇచ్చింది అనుకుందాం. హౌసింగ్ లోన్స్ 10,000 మెంబర్స్కి 50 lakhs లోన్ అంటే మొత్తం ఎస్బీఐ ప్రొవైడ్ చేసిన లోన్ వాల్యూ 5,000 crores, రైట్? సో 1 lakh అంటే 10,000 crores, 1 crore అంటే 10,000 crores అవుతుంది. 0.5 crore కాబట్టి 5,000 కోట్ల లోన్స్ ఇచ్చింది ఎస్బీఐ. ఎవరికి? బారోవర్స్కి, హోమ్ బయర్స్కి, హోమ్ బారోవర్స్. సో దట్ గాయస్ H1 నుంచి H10,000 వరకు అనుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. నార్మల్గా ఎలా ఉంటుంది? వన్స్ దీస్ పర్సనాలిటీస్ ఎస్బీఐ దగ్గర లోన్ తీసుకున్నాక ఎవ్రీ మంత్ దే విల్ రీపే ఈఎంఐస్, ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ టు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఇమాజిన్ నార్మల్లీ హౌసింగ్ లోన్స్ యొక్క టెన్యూర్ 5, 10, 20, 30 years అలా ఉంటుంది. లెట్ us assume ఇది అమౌంట్ బిగ్ కాబట్టి 50 lakhs కాబట్టి 20 years టెన్యూర్ పెట్టారు అనుకుందాం. 20 years 2025లో లోన్ తీసుకున్నారు దిస్ పర్సనాలిటీస్. ఇక్కడ లెండర్ ఉంది, ఉన్నారు ఇక్కడ, బ్యాంక్ ఒకటి లెండరు అండ్ బారోవర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఓకే, ఇప్పటివరకు అయితే 2 పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఇంకా అనదర్ పర్సనాలిటీస్ కూడా యాడ్ అవుతారు. దట్స్ వై ఐఎమ్ క్లాసిఫైయింగ్ లైక్ దిస్, లెండర్, బారోవర్. They taken loan on June 2025 and repayment 20 years. It means loan complete గా రికవరీ అవ్వడానికి ఎస్బీఐకి 20 years టైం పడుతుంది, 2045. అప్పటి వరకు ఎవ్రీ మంత్ దీస్ బారోవర్స్ ఎస్బీఐకి ఈఎంఐస్ పే చేస్తూ ఉంటారు, ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, రైట్? నౌ సమ్ మంత్స్, ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు 2027లో ఉన్నాం. వీఆర్ నౌ ఇన్ 2027.
ఎస్బీఐకి మేబీ సడన్గా లిక్విడిటీ కావాలి, ఫండ్ అవసరం వచ్చింది, లిక్విడిటీ అవసరం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ రికవరీ అవ్వాలంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 2045 అంటే ఇంకా 18 years టైం పడుతుంది ఇది రికవర్ అవ్వడానికి. ఆల్రెడీ 2 yearsలో సమ్ అమౌంట్ XYZ రికవర్ అయి ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ రావడానికి ఇంకా 18 years టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ లోన్స్ అన్నిటినీ పూల్ చేసి, ఓకే, పూల్డ్ టుగెదర్, లెట్ us assume 2 yearsలో వీళ్ళు యాక్చువల్ ప్రిన్సిపల్ తీసుకున్న అమౌంట్ 5,000 కోట్లు, 2 yearsలో మేబీ ఒక 500 కోట్లు రీపే చేశారనుకుందాం. ఇంకా అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ కట్టాల్సిన అమౌంట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ 4,500 crore రూపీస్ ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్డిఎస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ఎస్డి అనేది లెట్స్ వి డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, హౌ ఎస్డిఎస్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఏదైతే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేసిందో ఆ లోన్స్ అన్నిటినీ పూల్ చేసి అంటే ఈ 4,500 crores ఇంకా అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, వీటిని ఒక ఎస్డి ఇన్స్ట్రుమెంట్గా క్రియేట్ చేసి, ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ 4,500 crores వాల్యూ చేసి ఈ హౌసింగ్ లోన్స్ రికవర్ అవ్వాలి కదా, వీటిని ఎస్డిఎస్గా కన్వర్ట్ చేసి వీటిని అదర్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇష్యూ చేయొచ్చు. దట్ అదర్ ఇన్వెస్టర్స్ నార్మల్గా లెట్ us assume high net worth individuals, rich personalities or else institutional investors like domestic institutional investors కానీ foreign institutional investors కానీ అలా అదర్ ఇన్వెస్టర్స్కి. సో సింప్లీ investor 1, investor 2, investor 3, investor 4 like that, investor n వరకు. సింప్లీ దీస్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఎస్డిఎస్లో, ఇక్కడ ఎస్డి అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే లోన్స్ లెండ్ చేశాయో ఆ లోన్స్ని టుగెదర్ పూల్ చేసి వాటికి అగెనిస్ట్గా ఒక డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాంటిది, సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే సింప్లీ ఇలా డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇష్యూ చేయడం అంటే ఓకే, బట్ సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఈ ఎస్డిఐని దేనికి అగెనిస్ట్గా ఇష్యూ చేస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ ఉన్న లోన్ పోర్ట్ఫోలియోకి అగెనిస్ట్గా. అంటే ఈ లోను ఎంతైతే రికవరీ అవుతూ ఉంటుందో ఎవ్రీ మంత్, దీస్ పర్సనాలిటీస్ అంటిల్ 2045 లోన్ రీపే చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు రీపే చేస్తున్న అమౌంట్ నుంచే ఈ ఎస్డిఐస్లో ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారో దీస్ పర్సనాలిటీస్కి రిటర్న్ అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది. దట్స్ వై సెక్యూరిటైజ్డ్. సో ఇప్పుడే సెబీ తీసుకొచ్చినటువంటి 2 ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఏంటంటే ఎస్బీఐ లోన్స్ ఆఫర్ చేసింది, దెన్ ఫ్యూచర్లో ఎస్డిఐ ద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ ఫండ్స్ ఇల్లిక్విడ్ అసెట్స్ని లిక్విడ్గా మార్చడం కోసము ఎస్డిఎస్ని ఇష్యూ చేస్తుంది. ఈ ఎస్డిఐస్లో ఇందాక 2 పర్సనాలిటీస్ అని చెప్పాం. ఓవర్ ద 2 పర్సనాలిటీస్, ఆరిజినేటర్, లెండర్, బ్యాంక్ లోన్ ఆఫర్ చేసింది లెండరు, లోన్ బారో చేసిన పర్సనాలిటీస్ బారోవర్. ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సనాలిటీ వచ్చారు. ఎవడో థర్డ్ పర్సనాలిటీ, ఇన్వెస్టర్స్. హూ ఆర్ దీస్ ఇన్వెస్టర్స్? బ్యాంక్ ఇష్యూ చేసిన, ఇప్పుడు అక్కడ బ్యాంక్ ఏదైతే ఎస్డిఎస్ని ఇష్యూ చేసిందో ఇప్పుడు ఆ బ్యాంక్ని ఆరిజినేటర్ అంటారు. ఆరిజినేటర్ ఇష్యూ చేసిన ఎస్డిఐస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి థర్డ్ పార్టీస్ వీళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్. వీళ్ళు మినిమం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ 1 crore. దట్స్ వాట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ సెబీ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్. లుక్ అట్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్. సెబీ సెట్స్ 1 crore minimum 1 crore minimum investment, రైట్? సో అంటే ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తున్నారో ఎస్డిఐస్ని, ఆ ఎస్డిఐస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్న ఇన్వెస్టర్స్ మినిమం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత అంటే 1 crore. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఇన్వెస్టర్ మీరే అనుకోండి, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇష్యూ చేసినటువంటి ఎస్డిఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టుగా మీ పేరు పైన ఒక డాక్యుమెంట్ ఇవ్వాలి కదా, దట్ డాక్యుమెంట్ కంపల్సరిగా డిజిటలైజ్డ్ ఫామ్లోనే ఇవ్వాలి, కంప్యూటరైజ్డ్ ఫామ్లోనే ఇవ్వాలి, ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లోనే ఇవ్వాలి. దట్స్ వాట్ డీమ్యాట్ ఫామ్. డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లోనే ఇవ్వాలి. డీమ్యాట్ ఫామ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డీమెటీరియలైజ్డ్, పేపర్ హార్డ్ కాపీ కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ కాపీ ఫామ్లో ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి సెబీ తీసుకున్న 2 ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్, రైట్? సో దట్స్ ద థింగ్ అబౌట్ సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ ఎస్డిఐ, సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అండ్ వాటిని ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఆరిజినేటర్స్ అంటాం. అండ్ ఆ ఆరిజినేటర్స్ ఎలా ఇష్యూ చేస్తారంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఏమైనా రికవర్ అవ్వాల్సినటువంటి లోన్స్ కానీ మోర్టగేజెస్ కానీ రిసీవబుల్స్ కానీ ఉంటే వాటిని పూల్ చేసి వాటికి అగెనిస్ట్గా ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. దట్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్డిఏ, సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అండ్ అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్వెస్టర్స్ మినిమం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత అంటే 1 crore. అండ్ దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కంపల్సరీగా డీమ్యాట్ ఫామ్లోనే ఉండాలి. ఇది సెబీ ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్. నౌ ఫర్దర్గా వీళ్ళకి రిటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లుక్ అట్ దిస్ థర్డ్ పాయింట్. ఇక థర్డ్ పాయింట్ ఏముంది, ఇన్వెస్టర్స్ హూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దీస్ ఎస్డిఐస్ అంటే దీస్ పర్సనాలిటీస్. ఇక్కడ థర్డ్
ఫస్ట్ బ్యాంక్ లెండరు ఫస్ట్ పార్టీ, బారోవర్ సెకండ్ పార్టీ అండ్ థర్డ్ పార్టీ ఎవరు? ఇన్వెస్టర్స్. దీస్ ఇన్వెస్టర్స్కి రిటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్వెస్టర్స్ హూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దీస్ ఎస్డిఎస్ రిసీవ్ రిటర్న్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అండర్లయింగ్ పూల్. ఇక్కడ అండర్లయింగ్ పూల్ ఏంటి? ఎస్బీఐ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి హోమ్ లోన్స్. ఈ హోమ్ లోన్స్ తీసుకున్న బారోవర్స్ ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐస్ కడుతూ ఉంటారు కదా, ఆ ఈఎంఐ నుంచి వస్తున్నటువంటి రిటర్న్స్ని వీళ్ళకి పే చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ వీళ్ళు డిఫాల్ట్ అయితే దట్ ఇన్వెస్టర్స్కి కొంచెం రిస్కే, సో రిస్క్తో కూడుకున్నదే బట్ రిటర్న్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో సింప్లీ దట్స్ అ థర్డ్ పాయింట్ మీనింగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటైజేషన్? దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ డెట్ టు, అంటే ఆల్రెడీ ఎస్బీఐ ప్రొవైడ్ చేసిన లోన్స్ని ఇంకొక ఇన్వెస్టర్స్కి సేల్ చేస్తున్నారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్యూరిటైజేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎస్డిఏ అర్థమైతే అక్కడ సెబీ ఇచ్చినటువంటి 2 ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ కూడా యూ విల్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ ఎ బెటర్ మేనర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్డిఏ, ఐ హోప్ యూ గట్ ఎ క్లారిటీ. సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నథింగ్ బట్ బ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూల్ చేసి ఒక పూల్ వట్ వి కాల్ అదర్ ఎస్డి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇష్యూ చేస్తారు. అండ్ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఎవరైతే ఇష్యూ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ 1 crore అండ్ దే షుడ్ బి ఇష్యూడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డీమ్యాట్ ఫార్మ్. అండ్ ఫర్దర్ కండిషన్స్ ఏంటంటే, లుక్ అట్ దిస్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ నో మ్యాండేటరీ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 3 year ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఆరిజినేటర్స్. అంటే ఎవరైతే ఎస్డిఎస్ని ఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎస్డిఎస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే పర్సనాలిటీస్ గురించి కాదు నేను మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు, ఎస్డిఎస్ని ఇష్యూ చేసేవాళ్ళు. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్లో ఎస్బీఐ బ్యాంక్, ఆరిజినేటర్ ఎవరు ఇక్కడ? బ్యాంక్. ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి మినిమం వాళ్ళు చేస్తున్న బిజినెస్లో ఎక్స్పీరియన్స్ 3 years అన్న కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ నో మ్యాండేటరీ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 3 years ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఆరిజినేటర్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన మినిమం థ్రెషోల్డ్ 1 crore, దట్స్ ఓకే. అండ్ లుక్ అట్ ద అనదర్ పాయింట్ హియర్, యాజ్ పర్ సెబీ రూల్స్ పబ్లిక్ ఆఫర్స్ ఎస్డిఎస్ విల్ రిమైన్ ఓపెన్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 days అండ్ మ్యాక్సిమం 10 days. అంటే మినిమం ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ఈరోజు ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ June 5th, దట్ ఈస్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే ఆల్సో టుడే, June 5th ఎస్డిఎస్ని ఇష్యూ చేస్తుంది అనుకుందాం. అండ్ మినిమం 3 days మ్యాక్సిమం 10 days వాటిని ఓపెన్లో ఉంచాలి. అంటే ఆ టైంలో ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఇవ్వాలి. అండ్ ఫర్దర్గా లుక్ అట్ దిస్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఆల్సో, ఫోర్త్ అండ్ దీస్ పాయింట్స్ ఆల్సో లిటిల్ బిట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ దే? As per the new rules, originators are now required to hold a minimum 10% of the securitized pool and 5% in the case of receivables with a maturity period of up to 24 months. And what actually this statement mean, let me explain. Right. So, మన ఎగ్జాంపుల్లో సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా ఇష్యూ చేస్తున్న అమౌంట్ 4,500 crores కదా, రైట్. సెబీ ఏం చెప్తుందంటే, యాజ్ పర్ ద న్యూ రూల్స్, ఇవి ఎవరు ఇష్యూ చేసినటువంటి గైడ్లైన్స్? సెబీ, ఆర్బీఐ అనుకోకండి. ఓకే, యాజ్ పర్ ద న్యూ రూల్స్ ఆరిజినేటర్స్ అంటే బ్యాంక్స్ నౌ రిక్వైర్డ్ టు హోల్డ్ మినిమం 10% ఆఫ్ ద సెక్యూరిటైజ్డ్ పూల్. ఇక్కడ మొత్తం సెక్యూరిటైజ్డ్ పూల్ వాల్యూ ఎంత? 4,500 crores. దీంట్లో 10% 450 crores వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళతోనే హోల్డ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో దట్ ఈస్ నియర్లీ 4,050 crores మాత్రమే ఎస్డిఎస్ రూపంలో ఇష్యూ చేయాలి ఇన్వెస్టర్స్కి. ఎందుకంటే కంప్లీట్ 100% ఇష్యూ చేశారనుకోండి, దట్ ఒరిజినల్ బారోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, లోన్ తీసుకున్న బారోవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్గా రీపే చేయకపోయినా కూడా బ్యాంక్ పెద్ద వరీ అవ్వదు. సో బ్యాంక్ ఖచ్చితంగా సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి కాబట్టి, ఆరిజినేటర్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి కాబట్టి కంప్లీట్ అమౌంట్ కాకుండా 10%, అది కూడా ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీ కనుక 2 years కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, మన ఎగ్జాంపుల్లో 20 years మెచ్యూరిటీ. సో ఈ కాంటెక్స్లో ఒక 4,500 crores వాల్యూ చేసే లోన్ పోర్ట్ఫోలియోని ఎస్డి రూపంలో ఇష్యూ చేయాలనుకుంటే దాంట్లో 10% అంటే 450 crores ఎస్బీఐ హోల్డ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్కి ఎస్డిఎస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. బికాజ్ మెచ్యూరిటీ మోర్ దాన్ 2 years ఉంది కాబట్టి. అదే మెచ్యూరిటీ అప్ టు 2 years ఉంటే 5%. దట్స్ అ థింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్, another important statement here, while for loans with a tenor for more than 2 years must to be held for a minimum 6 months before securitization and maximum 2 years కన్నా బిలో ఉంటే 3 months before securitization. సో సెక్యూరిటైజేషన్ ఇవ్వడానికి ముందు అంటే లెట్ us assume జూన్ మంత్లో 2025లో ఎస్బీఐ హోమ్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్పాం కదా, విత్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ లైక్ 20 years తీసుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. సో లుక్ అట్ దీస్ 2 points. SEBI has further clarified that loans with a maximum tenure of 2 years, but ikkada maximum tenure 20 years తీసుకున్నా, must be held for at least 3 months before securitization. అంటే
2 years ఉన్న వాటికి దిస్ రూల్ అప్లికబుల్. ఇప్పుడు 2 years కన్నా అబోవ్, వైల్ ఫర్ లోన్స్ విత్ అ టెనర్ మోర్ దాన్ 2 years మస్ట్ బీ హెల్డ్. ఇక్కడ మోర్ దాన్ 2 years 20 years కాబట్టి మస్ట్ బీ హెల్డ్ ఫర్ మినిమమ్ 6 months బిఫోర్ సెక్యూరిటైజేషన్. వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ స్టేట్మెంట్ మీన్స్, జూన్ 2025 ఎస్బీఐ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది మోర్ దాన్ 2 years మెచ్యూరిటీతో. అంటే అట్లీస్ట్ 6 months ఎస్బీఐ లోన్స్ రికవరీ చేసి ఉండాలి. మేబీ జూన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే డిసెంబర్, ఇప్పుడు మనం డిసెంబర్ 2025 ఉన్నాం అనుకుందాం, అప్పుడు మాత్రమే ఆ లోన్స్కి అగెనిస్ట్గా ఎస్డిఏస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. దే కెన్ నాట్ ఇష్యూ ఎస్డిఏ అగెనిస్ట్ ఆఫ్ లోన్స్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఇన్ జూన్ మంత్, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్లో ఇష్యూ చేయడానికి లేదు. బికాస్ 20 years మెచ్యూరిటీ, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 2 years, అట్లీస్ట్ 6 months అయినా ఎస్బీఐ రికవరీ చేసి ఉండాలి లోన్స్ని ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐస్ని. ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ దే కెన్ డూ సెక్యూరిటైజేషన్. ఇవి సెబీ ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్స్. వెదర్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్, లెట్ మీ గివ్ అ ఫైనల్ రివిజన్ ఫర్ దిస్. ఎస్డిఏ అంటే ఏంటి, అబ్రివేషన్ ఫస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి. సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వీటిని ఎవరు ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటే బ్యాంక్స్ కానీ, ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ, హెచ్ఎఫ్సిస్ కానీ, లేదు సెబీ రెగ్యులేట్ చేసే ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ వెంచర్ డెట్ ఫండ్స్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ వీళ్ళందరూ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నా ఈ సెక్యూరిటైజ్డ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్వెస్టర్స్ మినిమం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ 1 crore అండ్ దీ షుడ్ బి ఇష్యూడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డీమ్యాట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఎస్డిఎస్ని ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మినిమం 3 years ఉండాలి. ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి 3 years అని అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ థింగ్, 2 years కన్నా తక్కువ మెచ్యూరిటీతో ఉన్న డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లోన్ పోర్ట్ఫోలియో ఏదైతే ఉందో ఆ లోన్ పోర్ట్ఫోలియోకి సంబంధించి ఎస్డిఎస్ కానీ ఇష్యూ చేస్తున్నట్లయితే ఇష్యూవర్ అంటే ఆరిజినేటర్ మినిమం 5% ఆఫ్ టోటల్ ఎస్డి అమౌంట్ని హోల్డ్ చేయాలి. వెరస్ 2 years కన్నా ఎక్కువ మెచ్యూరిటీ ఉన్న వాటికి 10% హోల్డ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, 2 years మెచ్యూరిటీ వరకు ఉన్నటువంటి లోన్స్కి సంబంధించి 3 months తర్వాత మాత్రమే సెక్యూరిటైజేషన్ చేయాలి. అది 2 years కన్నా ఎక్కువ మెచ్యూరిటీ ఉన్న లోన్స్కి 6 months తర్వాత మాత్రమే సెక్యూరిటైజేషన్ చేయాలి. ఓవరాల్ యాజ్ పర్ యువర్ ఎగ్జామ్ ద థింగ్ ఇస్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఎస్డిఏ అబ్రివేషన్. ఎస్డిఏస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్న ఇన్వెస్టర్స్కి మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ అండ్ ఎస్డిఏ షుడ్ బి ఇష్యూడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఓన్లీ. అండ్ ఎస్డిఏ ఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మినిమం 3 years ఉండాలి. అండ్ అదర్ కండిషన్స్ 2 years మెచ్యూరిటీ వరకు ఉన్నటువంటి లోన్ పోర్ట్ఫోలియోకి అగెనిస్ట్గా సెక్యూరిటైజేషన్ కానీ చేస్తున్నట్లయితే ఇష్యూవర్ 5% హోల్డ్ చేయాలి. 2 years కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 10% హోల్డ్ చేయాలి. అండ్ 2 years కన్నా తక్కువ మెచ్యూరిటీ ఉన్నటువంటి లోన్ పోర్ట్ఫోలియోని ఎస్డిఎస్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నట్లయితే మినిమం 3 months తర్వాత మాత్రమే, లోన్ ఇచ్చిన డేట్ నుంచి 3 months తర్వాత మాత్రమే ఎస్డిఎస్ ఇష్యూ చేయాలి. అదే 2 years కన్నా ఎక్కువ మెచ్యూరిటీ ఉంటే మినిమం 6 months తర్వాత మాత్రమే సెక్యూరిటైజేషన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్స్ నథింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ 11th question. Hope you understood. And 12th one, SEBI again another important update, that is SEBI introduced investor charter for KRAs to enhance KYC transparency, grievance redressal. Suppose మీరే లైక్ ఇన్వెస్టర్స్ అనుకుంటే, మేబీ లైక్ స్టాక్ మార్కెట్లోనో బాండ్స్లోనో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే, నార్మల్లీ డీమ్యాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాం. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా, లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఓకే, డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాం. అలా ఏదైనా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు, డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మన బ్రోకర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్కి సంబంధించి మనకి ఏదైనా క్వైరీస్ ఉన్నా, గ్రివాన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, అండ్ వాటన్నిటికీ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము వీ కెన్ ఆస్క్ అవర్ క్వైరీస్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ చార్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెస్టర్ చార్టర్. అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసము, ఇన్వెస్టర్స్కి ఉన్నటువంటి డౌట్స్ని ట్రాన్స్పరెంట్ వేలో క్లియర్ చేయడం కోసము, నో యువర్ కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజెన్సీస్ బెటర్గా రెస్పాన్సిబుల్ వేలో కస్టమర్స్కి బెటర్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము సెబీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఒక ఇనిషియేటివే ఇన్వెస్టర్ చార్టర్. ఎగ్జామ్లో సెబీ రీసెంట్గా కస్టమర్స్కి, ఇన్వెస్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళకున్న గ్రివాన్సెస్కి సంబంధించి బెటర్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము కేఆర్ఏస్, దట్ ఈస్ నో యువర్ కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజెన్సీస్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సినటువంటి కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అంతా కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం కోసము సెబీ లాంచ్ చేసిన ఒక ఇనిషియేటివ్ ఏంటి అంటే ఇన్వెస్టర్ చార్టర్. దట్స్ అ 12th question, రైట్. నెక్స్ట్ 13th one, జర్మనీకి 10th ఛాన్సలర్ పర్సనాలిటీ నేమ్ ఫ్రైడ్రిచ్ మెర్చ్. అండ్ యాక్చువల్ నేమ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ హియర్, జోచిమ్ ఫ్రైడ్రిచ్ మార్టిన్ జోసెఫ్ మెర్చ్. He is the Germany 10th chancellor. Remember the count, 10th chancellor. This is the party Christian Democratic Union,
అండ్ జర్మనీ పార్లమెంట్ నేమ్, మన ఇండియన్ పార్లమెంట్ నేమ్ ఎలాగైతే సంసద్దో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ జర్మనీ పార్లమెంట్ నేమ్ కూడా బుండెస్టాగ్. ఓకే, ఇది వాళ్ళ పార్లమెంట్ నేమ్. 10th ఛాన్సలర్గా దిస్ పర్సనాలిటీ నేమ్ ఫ్రైడ్రిచ్ మెర్జ్. అండ్ జర్మనీ క్యాపిటల్ బెర్లిన్, జర్మనీ కరెన్సీ యూరో. ఓకే, రైట్, నాట్ మచ్ టు డిస్కస్, సింప్లీ ఇట్స్ అన్ అపాయింట్మెంట్. జర్మనీకి 10th ఛాన్సలర్. ఇప్పుడు జీడిపి పరంగా మనకన్నా అహెడ్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీ జర్మనీ. అమెరికా, చైనా, జర్మనీ, మనం 4th స్పాట్లో ఉన్నాం. సో జర్మనీకి న్యూ ఛాన్సలర్, 10th ఛాన్సలర్ పర్సనాలిటీ నేము ఫ్రైడ్రిచ్ మెర్జ్. అండ్ జర్మనీ క్యాపిటల్ బెర్లిన్, జర్మనీ కరెన్సీ యూరో. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్. ఇండియా లిస్ట్ ఫస్ట్ ఎవర్ mortgage backed pass through certificates on నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. సో పీటీసీ అంటే అబ్రివేషన్ ఏంటి? పాస్ త్రూ సర్టిఫికేట్స్. ఎన్ఎస్సిలో నేషనల్ స్టాక్ ఏ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్ట్ చేశారంటే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో. అసలు పీటీసీ అంటే ఏంటో ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆల్రెడీ 11th క్వశ్చన్ మీకు క్లారిటీ ఉంటే, బ్యాంక్ ఎస్బీఐ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది సో మెనీ పీపుల్కి. ఈ లోన్స్ని ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా హౌసింగ్ లోన్స్ని తీసుకుంటే అక్కడ మనం హౌసింగ్ లోన్స్ అని అయి ఉండొచ్చు, లైక్ ఎస్డిఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మీతో. దిస్ ఎస్డిఏ గురించి ఐడియా ఉంటే ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎస్డిఏ అంటే ఏంటి? ఏవైనా ఎనీ లోన్స్ కానీ, లేదు మోర్టగేజెస్ కానీ, రిసీవబుల్స్ కానీ ఏవైతే బ్యాంక్స్కు రావాల్సి ఉన్నాయో అవి వాటికి అగెన్స్ట్గా వాటన్నిటిని పూల్ చేసి ఎస్డిఎస్కి ఇష్యూ చేస్తారు. బట్ పీటీసీ దట్ ఈస్ పాస్ త్రూ సర్టిఫికేట్స్ ఎస్పెషల్లీ హౌసింగ్ లోన్స్కి సంబంధించి, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా హౌసింగ్ లోన్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేసిన హౌసింగ్ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లోన్స్ అన్నిటిని సెక్యూరిటైజేషన్ చేస్తారు. సింప్లీ ఎస్డిఐలో ఏం చెప్పానో అదే, కాకపోతే అక్కడ ఎనీ లోన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లోన్స్ కానీ, మోర్టగేజెస్ కానీ, రిసీవబుల్స్ కానీ. బట్ ఇక్కడ పీటీసీ పాస్ త్రూ సర్టిఫికేట్స్లో హౌసింగ్ లోన్స్ మాత్రమే. సో అగైన్ విత్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ లెట్ us assume ఇక్కడున్న కంపెనీయే తీసుకుందాం, ఎస్బీ కూడా వద్దు, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ లుక్ అట్ దిస్ కంపెనీ. ద పీటీసీ ఆర్ బ్యాక్డ్ బై ఎ పూల్ ఆఫ్ హౌసింగ్ లోన్స్, ఓకే, ఆరిజినేటెడ్ బై ముంబై బేస్డ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్. సో దీన్నే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్, ఓకే, ఎల్ఐసి హెచ్ఎఫ్ఎల్ హౌసింగ్ లోన్స్ని ప్రొవైడ్ చేసింది అనుకుందాం సో మెనీ హౌసింగ్ బారోవర్స్కి, రైట్, an amount of nearly 1000 crore rupees, right. Now the issuance comprised 1 lakh certificates. ఈ వీళ్ళందరూ కూడా హౌసింగ్ లోన్స్ తీసుకున్న బారోవర్స్ H1 నుంచి H1000 వరకు, రైట్. సో వీటన్నిటిని పూల్ చేసి ఆ పూల్ వాల్యూ 1000 crores. ఇప్పుడు వీటిని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్గా కన్వర్ట్ చేసి 1 lakh సర్టిఫికేట్స్, 1 lakh సర్టిఫికేట్స్గా కన్వర్ట్ చేసి ఒక్కొక్క సర్టిఫికేట్ వాల్యూ 1 lakh, ఓకే, టోటలింగ్ ₹1000 crores. ద ఇష్యూ వాజ్ ఫుల్లీ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేట్స్ని అనదర్ కంపెనీ కాల్డ్ దిస్ వన్ RMBS, రెసిడెన్షియల్ మోర్టగేజ్ బ్యాక్వర్డ్ సెక్యూరిటైజేషన్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఇస్ ఇన్ ముంబై. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఇష్యూ చేసినటువంటి లెండ్ చేసిన హౌసింగ్ లోన్స్ అన్నిటిని పూల్ చేసి అండ్ వీటికి అగెనిస్ట్గా సర్టిఫికేట్స్ని ఒక 1000 సర్టిఫికేట్స్, ఇన్ఫాక్ట్ 1 lakh సర్టిఫికేట్స్ని క్రియేట్ చేసి వీటిని ఫర్దర్గా అదర్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇష్యూ చేస్తున్నారు, జస్ట్ లైక్ ఎస్డిఐస్. బట్ ఎస్డిఐస్లో మినిమం 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇవి ఎస్డిఐలానే వర్క్ అయ్యే కాన్సెప్టే, బట్ ఇక్కడ నేమ్ ఏంటంటే పీటీసీస్, పాస్ త్రూ సర్టిఫికేట్స్. అండ్ లెట్ us assume దీంట్లో మీరే ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఈ పీటీసీస్ని రెసిడెన్షియల్ మోర్టగేజ్ బ్యాక్వర్డ్ సెక్యూరిటైజేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇష్యూ చేసింది. ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న పర్సనాలిటీస్, లెట్ మీ కన్సిడర్ యూ ఓన్లీ, రైట్. పర్సన్ ఎక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం. మేబీ ఒక్కొక్క సర్టిఫికేట్ వాల్యూ 1 lakh ఉంది కాబట్టి ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ దిస్ పర్సన్ ఎక్స్ ఒక 10 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం. 10 lakhs 2025 జూన్ మంత్న ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు అలానే కీప్ చేస్తే 2026 జూన్ వరకు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి 10 lakh అమౌంట్కి దిస్ ఈజ్ ద మినిమమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దే విల్ పే, కూపన్ రేట్ 7.26%. అంటే 10 lakhsకి 10 lakhsలో 7% అంటే ఆల్మోస్ట్ 10% అంటేనే 1 lakh, 70,000 ప్లస్ పే చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం. సో దిస్ పర్సన్ ఎక్స్ ఏంటంటే లైక్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో వీటిని సేల్ చేయొచ్చు కూడా. మేబీ జూన్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు, ఆగస్టుకి లేదు ఆగస్టు తీసుకుందాం. ఈ పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్ వాల్యూ ఇనిషియల్ ఫేస్ వాల్యూ 1 lakh ఉంది, ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి వాల్యూ 1 lakh. ఇప్పుడు దీనికి బాగా డిమాండ్ పెరగడం వల్ల
5 lakhsకి వెళ్ళింది అనుకుందాం, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్, రైట్. సో జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ ఈ 3 monthsలో 1 yearకి 7.25% ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే 3 monthsకి ఎంత అన్నప్పుడు 12 monthsకి ఎంత అయినప్పుడు 3 monthsకి ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రిటర్ను ప్లస్ ఇక్కడ 1 lakh కొన్నారు ఈ పర్సనాలిటీ ఎక్స్, ఇప్పుడు 1.5 lakhsకి వెళ్ళింది ఆ సర్టిఫికేట్ వాల్యూ, డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో. ఎలాగైతే షేర్స్ని మనం కొంటామో బయ్యర్ సెల్లర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే లెట్ అస్ అస్యూమ్ వైకి సేల్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, వై. సో సింప్లీ సెకండరీ మార్కెట్లో అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఎక్స్ బై చేసినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ని ఫ్యూచర్లో అదర్ పర్సన్ కూడా సేల్ చేసుకొని సింప్లీ లిక్విడిటీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ 3 months రావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ప్లస్ డిమాండ్ ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఈ సర్టిఫికేట్ వాల్యూ ప్రతి సర్టిఫికేట్ పైన 5,000 rupees అర్నింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో లైక్ దట్. అండ్ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ వై 1.05 కొని మేబీ ఆయన 9 months 10 months తర్వాత ఇది 1.1 lakh వెళ్ళింది అనుకుందాం, అండ్ ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ జెటికి సేల్ చేయొచ్చు. సో ఇలా వర్క్ అవుతుంది. ఎలాగైతే షేర్స్ కొంటామో కంపెనీ షేర్స్, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు 100 దగ్గర కొంటారు అండ్ ఫ్యూచర్లో మేబీ అది 110కి వెళ్ళింది అండ్ దాన్ని సింప్లీ మీరు సేల్ చేసి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఎవరైతే 110 దగ్గర కొన్నారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ ప్రైస్ రైజ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేసి ఇంకొకరికి సేల్ చేసి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారు. అలాంటి ఫ్యూచర్తో పాటు ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేసేలా డిజైన్ చేసినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ పీటీసీస్, పాస్ త్రూ సర్టిఫికేట్స్. ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఇలా పీటీసీస్ని హోమ్ లోన్స్కి అగెనిస్ట్గా పీటీసీస్ని వాట్ వి కాల్ డెవలప్ చేసి అండ్ వాటిని స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేయడం, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ మన ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం. సో సింప్లీ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మోర్టగేజ్ బ్యాక్డ్ పాస్ త్రూ సర్టిఫికేట్స్ ఆన్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, రైట్. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ పీటీసీ అబ్రివేషన్, పాస్ త్రూ సర్టిఫికేట్. అండ్ ఇది ఇలాంటి సర్టిఫికేట్స్ని మోర్టగేజ్ లోన్స్కి అగెనిస్ట్గా, హౌసింగ్ లోన్స్కి అగెనిస్ట్గా మన ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఇష్యూ చేశారు. అండ్ ఏ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో వాటిని లిస్ట్ చేశారంటే ఎన్ఎస్సిలో. ఈరోజు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఆ సర్టిఫికేట్స్లో. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్కి ఎవ్రీ 1 year వరకు అలానే ఉంచుకుంటే ఫిక్స్డ్ కూపన్ రేట్ ఆఫ్ 7.25%తో పాటు ఒకవేళ ఆ సర్టిఫికేట్ వాల్యూ కన్నా ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటే ఆ వాల్యూ కూడా మీరు సేల్ చేసుకుని ప్రాఫిట్ పొందొచ్చు. లైక్ దట్ షేర్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఎలాగైతే ట్రేడ్ అవుతాయి అలానే ఇవి కూడా ట్రేడబుల్ అయ్యే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లాగా స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయ్యి దెన్ సెకండరీ మార్కెట్లో ఎలాగైతే బయింగ్ సెల్లింగ్ జరుగుతూ ఉంటుందో అలా బై సెల్ జరిగే కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంటే పాస్ త్రూ సర్టిఫికేట్స్. ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఏ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో అంటే ఎన్ఎస్సి. అండ్ ఇష్యూ చేసిన కంపెనీ కూడా ఆర్ఎంబిఎస్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్. ఓకే, దట్స్ అ 14th క్వశ్చన్. అండ్ వీటికి ఈవెన్ మెచ్యూరిటీ 20 years ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రేటెడ్ యాజ్ AAA స్ట్రక్చర్డ్ ఆబ్లిగేషన్, అంటే హై రేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, డిఫాల్ట్ ఏ పాసిబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దట్స్ అ 14th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 15th one. Kotak Mahindra Bank Limited launched Solitaire credit card for high net worth individuals. Okay, so one of the private sector bank called Kotak Mahindra Bank, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ హై నెట్ వర్త్ ఇండివిజువల్స్ కోసం లాంచ్ చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్ నేమ్ ఏంటి అంటే సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే, అండ్ హై నెట్ వర్త్ ఇండివిజువల్స్ అంటే $1 million కన్నా ఎక్కువ నెట్ వర్త్ ఉండాలి. వాళ్ళు బ్యాంక్తో లైక్ కరెంట్ అకౌంట్లో 1 crore కన్నా ఎక్కువ, సేవింగ్స్ అకౌంట్ టోటల్ రిలేషన్షిప్ వాల్యూ 75 lakh కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అటువంటి కస్టమర్స్కి మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ క్రెడిట్ కార్డు. ఏ బ్యాంకు? కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్. ఏం లాంచ్ చేసిందంటే ఒక స్పెషల్ క్రెడిట్ కార్డ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డు? సోలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్. సోలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డు ఎస్పెషల్లీ ఫర్ హై నెట్ వర్త్ ఇండివిజువల్స్. రీసెంట్గా ఏ బ్యాంక్ హై నెట్ వర్త్ ఇండివిజువల్స్ కోసము సోలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ని విత్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్, ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్, రివార్డ్స్ జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ పర్పస్ అవి లాంచ్ చేసిన బ్యాంక్ ఏది అంటే కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, రైట్. సో దట్స్ అ థింగ్ అబౌట్ 15th క్వశ్చన్. ఎస్, బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్ ముంబై అండ్ దేర్ ట్యాగ్ లైన్ ప్రజెంట్ ఎండి అండ్ సిఓ అశోక్ వాష్వాని. ఇప్పటికే కొంచెం డిలే అయింది, లెంతీ డిస్కషన్ అయింది. ఓన్లీ 5 questions అయినా ఇక్కడితో స్టాప్ చేస్తున్నా. అండ్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ఏ నెక్స్ట్ పార్ట్, రైట్.